जय श्री जगन्नाथ। जय श्री पंचसखा। जय माँ आद्याशक्ति माँ विरजा। तेणु वर्तमान अनुरोध करी चिलिकारु आसीथिबा विजय भाई तांको कहबी जीवनर मुख्य उपरे तांकर अनुभवर ज्ञान को से किछि प्रदान करंतु। 10 मिनिट भीतर 10 मिनिट जगत नंद कंदाय प्रणंकार्ति हराय च नीलांचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वसार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कालीजाईरु आमे आसीचु। आम ना हूँ विजय दास। जो दही 14 ब्रह्मांड खोजले मिलिबो नाही माणिक पटना दही। जो पीठस्थली अतिबड़िंगर जगन्नाथ जन्मस्थान। जो स्थान अभिराम जन्मस्थान। जो स्थान माँ कालीजाईंकर जन्मस्थान से पीठस्थल आम आसीचु। बहु दूर आसीचु। जो पीठस्थली आसीचु पृथ्वीर स्वर्ग मर्त्य विष्णु जसा छरे जसमती गर्भरे कली रे तपस्या कले 1000 बरस कालक्रमे बीती जीव जन्म त्रयोदश। प्रथम जन्म हो संबल नगर पृथ्वी स्वर्ग मर्त्य पाताल को आधारित होगी रही। कटीरे कला बसन काल भैरवी कुच कुंभ उचाट निक्षीर जाए स्रवी। कंठे विलंबित जबा रक्त फलहार भृंकुटी कुटिल कटाक्षरे रक्त चिर। काल विकाल केतुका चंडी कातायनी कक्षरे भक्ष मानसे खेलती मेदिनी। महाशक्तिशाली पृथ्वीर दुलु दुलु कर शेष। पृथ्वी छिड़ाले पृथ्वी दिफाल करदेव मार एभलिया शक्तिशाली रही। जो प्रथम सुधर्मा सभा आयोजन होता अनंत सत्य जुग आयोजन होता महिषासुर प्रकल्प निजे स्वर्ग मर्त्य देवादेवी बाल गोपाल मान क्या रखे दिखती शांति। मुनीश्वर गले ब्रह्मा पाखक गले कहले हे ब्रह्मदेव ये महिषासुर बल आम तीन पे कौन से रही पारुनु आर प्रतिकार तमे ब्रह्मा करंतु। ब्रह्मा इंद्र को कहले हे इंद्र जाई पृथ्वी संबल नगर महाशक्तिशाली रे सुद्रमा सभा आयोजन कर। ब्रह्मा इंद्र आसी आयोजन कले मर्त्य। ब्रह्मा आसी देवगण को धरी मुनीषी धरिकी यज्ञ कले। यज्ञ अग्नि संभूता दुर्गा उत्पन्न हेले। कहले कौन पाई देवगण मत डाकिल कौ निमंते डाकिच ना माँ ए महिषासुर बल प्रकल्प आम स्वर्ग मर्त्य पाताल कौटे रही पारुना। तेणु आर प्रतिकार तमें तुम हस्त निधन हम आर मरण बाछा तुम इच्छा करंतु ना सब अस्त्र दियो देवगण सब अस्त्र जो देले महाशक्तिशाली होगी जा महिषासुर पाखे युद्ध कले। युद्ध करिया भितर कौन सी अस्त्र शस्त्र कौन सी विध कला ना। माँ निराश रही पलि आइले ब्रह्मा पाखक कहले ब्रह्मदेव वर्तमान कौन सी अस्त्र काटु कला ना मु परास्त हो बर्तमान आपण मान को देवगण पाखक आसी एथि उपाय तुम कर। ब्रह्मा चिंता कले धाता विधान को धाता कहले अरे ब्रह्मा ये सुरापान मर्त्य तैयारी कर यार शक्ति द्वारा निजे महिषासुर मर। सुरापान आपण मान जानी मद। तेणु कहले माँ मुझे सर्टकट कहूँ बहुत कथा अच्छी आ विषय मु नौ गोटे अन्य कथा कि खाली आक्षेप माने शक्तिशाली पीठस्थलटा कथा कहूँ। तेणु ये पान कले ये शक्ति द्वारा ये महिषासुर मर। तेणु माँ से मद पान कले स्वर्ग अमर्त्य पाताल को शिका प्रज्वलित उठिला उलग्न होगी महिषासुर पाखे छिड़ा सम्मुखारे जिते छिड़ा जानी जौन देखी
ତାଙ୍କର ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଖଳିତ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଖଳିତ ହେଲା ସେତେବେଳୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଧ କଲେ, ମହିଷାସୁର ମଲା। ତେଣୁ ମହାଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ପୃଥିବୀ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ କରିବେ ଶେଷ। 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାରଲ ବହୁଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ରହିବେ ଦେଖା, ଏ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଘରେ ପଶିବେ କେହି ନ ପାରିବେ ରକ୍ଷା। 7 ଦିନ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ କରିବ ଶେଷ। ସୁହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୃଥିବୀର ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଏ ନିଜେ ମାତା କଳିଯୁଗ ଶେଷ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବାଣ୍ଟିବେ, ଦେଇ ଅନ୍ନ ପାଣି ଦେଖି ରଖିବେ। ସରସ୍ୱତୀ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଜ୍ଞାକ୍ଷର ପରିଆ କରିକି ନିଜ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସଂହାରକତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପୃଥିବୀର ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥିଲା ପୃଥିବୀ ଦିଫାଳ କରିଦେବ ମା। ଏତେ ମହାନ ଶକ୍ତି, ଏତେ ଶକ୍ତିର ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ପୃଥିବୀର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବସିବ। ପୂର୍ବେ ହେଇଥିଲା ସୁଦ୍ରମା ସଭାଟା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ସୁଦ୍ରମା ସଭାଟା ଆୟୋଜନ କରିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆସିକି। ଏଠି ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଏଠି ଦେବତା ଗଣ ଆସିବେ। ୟାରି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଳିବ। 16 ମଣ୍ଡଳର ଭକ୍ତ ଯିବେ କୋଉଠି ନା ସାରଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ। ଏକାକ୍ଷର ସଂସାର ଲାଭ କରିବ, କୁଜଙ୍ଗରେ ଜନନୀଗ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିବ। କୂଳରାଣୀ ବାଣୀ ଶୁଣି ଜନନୀ ସାରଳା, କଳିଶେଷ ଚକ୍ର ଧରି ଆରମ୍ଭିବ ନୀଳା। ସିଏ ପ୍ରଥମ ନୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର କରିକି ପୃଥିବୀ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ କରିକି ଭୂମିକମ୍ପ କରିକି ପୃଥିବୀ ସଂହାର କରିଦିବ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବନଶଙ୍କର ଯଦାତ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଏସବୁ ମରିବେ। ଦେବା ଦେବୀ ବାଳ ଗୋପାଳ ସକାଶକି ଇଏ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୋଉଠି ହବ? ପ୍ରଥମରେ ହେଇଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ଆମର କାଶୀରେ ହେଇଥିଲା। ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ବିଧାନ କରିଥିଲେ। ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ପଳେଇଲା ଆଗମନ ପଳେଇଲା, ତପିହୀନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଗମନ ପଳେଇଲା ଦ୍ୱାପର ତୃତୀୟା ଯୁଗ। ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଦଶରଥ ଘରେ ମାନେ ବସୁଦେବ ଇଏ ଆମର ରାମ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରି କଳିଯୁଗ ଶେଷ କଲେ। ଏ ତୃତୀୟ ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ କଲେ। ଅନ୍ତିମ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଉଛି, ଟାଇମ୍ ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଥାଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନି। ତେଣୁ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ଦେଶରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି କଂସକୁ ବିନାଶ କରି 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଳିଏ ମହାଭାରତ ବାକି ଅଛି। ସେଇଦିନ ସରିଯିବ ଉଷାଶିବ ମହି। ତେଣୁ ଓଳିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ହେବ ନା ସେଟା ନିଜେ ଏଇଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହବ। ତେଣୁ ଆସିଲା ଆଗମନ କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ଦାରୁଭୂତ ଶଙ୍ଖନାଭିକ ମହୋଦଧି ତଟେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ଶଙ୍ଖନାଭି କମଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦାରୁଭୂତ ରହିଲେ। କାହା କଥା କହିଲେନି, କାହାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେନି, ଭୂତ ରୂପ ହେଇକି ରହିଲେ। ପୁନର୍ବି ଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତେ ଆସିବ କୋଉଠି ନା ଆମର ଆସିବ ଉଦୟ ବଟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜାତି ଭେଦ ନାହିଁ ଏକତ୍ର। ସେଇଠାରେ କପିଳଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ସେଇ ଆଦ୍ୟ ନୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳଇ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ହୋଇ। ଆଦ୍ୟ ନୀଳା ପ୍ରକଟନ କଳିଯୁଗ ନୀଳା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶିଶୁବେଦ ତଥ୍ୟ ମୁନିଜନଙ୍କ ପାଳାଦେବ ଜୀବନ ସ୍ଥାନ, ମୁନିଜନଙ୍କର ହରେଇ ଜ୍ଞାନ। ସେଇଟା ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଳମ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଟା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କପିଳ କରିଥିଲେ। ସେଠି ମାନେ କପିଳଙ୍କର ସିଦ୍ଧସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲେ। କପିଳଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କପିଳ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗରୁଡ଼, ତୃଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁବ, ମୁନିଙ୍କ ଭିତରେ ଭୃଗୁ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି କପିଳଙ୍କର ଗାଈ ଚୋରି ନେଇଥିଲେ, କିଏ ସଗରବଂଶ ଧରି ପଳେଇଲେ। କପିଳଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ 60,000 ସଗରବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି କପିଳ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଶିଶୁବେଦ ତଥ୍ୟ। ସେଇଟା ହଉଛି ଉଦୟ ବଟ, ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ରତ୍ନ ବଟ, ଯୋଉଟା କି କପିଳ ତପବନ ନେହୁର ବଙ୍ଗଳା। ସେଇଟା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭୂପ୍ରଦେବ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଭାଗରେ ଆମେ ଜନ୍ମ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଥମରେ ଉଚ୍ଚତମ ଭାଗରେ, ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଭାଗରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଯୋଉଟା ମାନେ ଆମର ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ। ନବଦ୍ୱୀପ ପୃଥିବୀରେ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ହଉଛି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ। ଯାହା ନାଁରେ ମହାସଂକଳ୍ପିତ ହଉଛେ, ସଂକଳ୍ପିତ କରୁଛେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର, ଆମେ ଭାରତ ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ସବୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶ। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମେ ହଉଛି, ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟ ସନ୍ତାନ ବୀରପୁତ୍ର। ଇଏ 4 ଯୁଗ ବିତିଗଲା। ଏଇ ଯୁଗଟା କୋଉଠି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କୋଉଠି ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇଟା 5 ଯୁଗ ହଉଛି 5। ରାମ ରାଜ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି 6ଟା। ମାରଣ ତାରଣ ବଶ୍ଚ ଉତ୍ତେଜନ ସ୍ତମ୍ଭନ ମୋହନ ମୋହିନୀ ଗୁଣଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଅହିଂସା ରୂପରେ ପାଳନ କରି ଦେଶ ରାମ ରାମ ଗାଇକି ପଳେଇକି ଶେଷ ଶାସନ କଲେ। ଆହୁରି 5ଟା ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ସେ ବିଦ୍ୟା କିଏ ଧରିକି ଆସିବ? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ଏକାକ୍ଷର ପୃଥିବୀରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭର ସେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଦେଖା ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ପଥ ଜ୍ଞାନ ନ କହିବ ସାକ୍ଷାତ। ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଏ ଉଦ୍ଧବ ଯେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କର୍ମ ମାର୍ଗ ମୁହିଁ କହିବି ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି। ଯୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗଟା ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗଟା କଣ? ତେଣୁ ଏଠି ସବୁଠି ଏଥର ସବୁ କଥା କୁହାଯାଏନି। ଏଠାରେ ଏଠି କହି ମୁଁ ମାନେ ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଧର୍ମଯାଜକ ଇତିହାସିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ଆମେ ଏତିକି ରଖୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ।